Namaste, everyone, and welcome back to another episode of Sidling, a podcast where we grow together as ACCA students and professionals, one story at a time. I am your host, Samriddhi, and today we are diving into the topic that shapes so much of our professional lives as ACCA students and future accountant, the world of audit firms and outsourcing firms, a choice of where to begin your professional journey. This episode is especially close to many of us because it brings together the voices from diverse backgrounds to share their journey. Behind every spreadsheet and engagement later, there is a story of resilience, growth, and learning. And today, we get to unravel those stories together. I am truly excited because this conversation isn't just about technicalities, it's about people, their experiences, and especially the reality that prepare us for the bigger picture in the world of ACCA. To bring this conversation to life, we have some amazing guests today too. And rather than me giving a long, lingering introduction, I would love for them to do it for themselves. So let's find out whether they would be so kind as to introduce themselves to us. Let's go. Hi, I'm Saurabh Kuikel. I'm a ACCA finalist. Now I'm working at an outsourcing firm, which is Australian-based company. That's it. Hello, म चाहिँ समृद्धि खनाल म पनि ACCA finalist अनि I'm working at an audit firm in Nepal, BHI and Associates. Thank you. Okay, thank you so much for being here today. And it's honestly very prodigious to have such a diverse perspective with us today. So let's just start with something very gentle, to slowly unfold ourselves. How are we all doing? I'm doing good, Yeah. I guess. Yeah. Me too. It's same from my side as well. So before we just slowly drift into today's ultimate theme, I have a request. Although some part of it has already been covered in your introduction, I would still love to dive deeper, just an add on of being spiritual, I guess. So maybe you could share more vividly about when did you begin your ACCA journey, what paper you are currently studying, where are you working right now, and how long have you been with your firm, and so on, if anything else you want to add. So अहिले चाहिँ आइएम करेन्टली स्टडिङ एसपिएल अनि त्यसपछि मैले एसिसिए स्टार्ट गरेको चाहिँ डिसेम्बर 2021मा होला सायद अनि त्यसपछि अहिलेको मेरो फर्मको नाम चाहिँ हो एक्सपर्ट बिजनेस एन्ड ट्याक्स एडभाइसरी अनि त्यसमा मैले काम गर्न थालेको चाहिँ अलमोस्ट 2 इयर्स भयो अहिले चाहिँ अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई युज टु वर्क एट युके बेस्ड फर्म अनि त्यस्तै नै भइरहेछ अहिले नै What about you? म पनि ACCA finalist होइन म चाहिँ अहिले SPR पेपरको लागि पढिरहेको हो त्यसपछि म BHI and Associatesमा काम गरेको 1 year र 1 month जति भयो आई गेस होइन अनि म चाहिँ त्यही मात्र काम गरेँ हो Okay, so it's always very uplifting and fascinating to know about, to hear about the starting point. So now just stepping back a little and reassessing, what motivated you to pursue ACCA in the first place? So we can start with whoever is ready. ओके सो मोटिभेसन भन्दा पनि मैले चाहिँ मेरो हाई स्कुल चाहिँ ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट गरेको हो अनि हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ग्रुप चाहिँ वी ह्याड अ बन्च अफ पिपल हु आर भेरी मोटिभेटेड विस जसले चाहिँ हुन्छ नि फ्युचरमा केही गर्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छ नि त्यस्तो खालको मान्छेहरू थियो अनि इन्टेलेक्चुअल पनि थिए अनि त्यसपछि उनीहरूलाई हेरेर चाहिँ अब हुन्छ नि म नि कुनै एउटा प्रोफेसनल डिग्री गर्छु भनेर सोचेको थिएँ तर एसिसिए नै गर्छु भनेर सोचेको थिएन सो इभेन्चुअली के भयो भन्दाखेरि मेरो 12को बोर्ड चाहिँ अप्रोच भइरहेको थियो अनि त्यसपछि मेरो 2जना साथीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एसिसिए चाहिँ पढ्न सुरु गरिसकेको रहेछ 11-12 गर्दा गर्दै नै अनि त्यसपछि अनि उनीहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि एक्जाम भोलिपल्ट छ अनि उनीहरूले भन्यो मलाई हामी त एसिसिए गरिरहेको छौँ नि यार तिमीलाई त हामीले झुक्काइदिएको हामी कम्प्युटर क्लास जाने होइन हामी त एसिसिए गर्दै गऱ्यो हामीलाई मलाई भन्यो होइन अनि त्यसपछि ठिकै छ साथीहरूले गर्दै रहेछ अब म पनि एकचोटि हेर्छु नि त के रहेछ यो कोर्स मैले सुन्न चाहिँ सुनेको थिएँ पहिला पनि अब अभियसली इन्टेलेक्चुअल ग्रुप अफ पिपलमा बसेपछि त अब अभियसली एसिसिए भनेको त अब हुन्छ नि इट्स अ ब्रान्ड इट सेल्फ अनि कुरा त सुनिहाल्छ नि
अनि त्यसपछि मैले पनि आई डिड सम वर्क बाई माइसेल्फ अनि त्यसपछि हेरेर हुन्छ नि एसिसिए त ठिकै हो जस्तो लाग्यो मेरो लागि किनकि अब म पनि अलिकति त्यो हुन्छ नि पढाइ भनेर स्पेसिफिकली पढाइलाई नै फोकस गर्ने खालको छैन क्या मलाई आफ्नो स्पेस पनि चाहिन्छ अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सिएले चाहिँ मेरो त्यो उसलाई चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्यो क्या मेरो जुन हुन्छ नि माई पोइन्ट अफ भ्यू अबाउट वर्क अनि त्यसपछि वर्क लाइफ सोसल लाइफ एज वेल अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अनि आई डिसाइडेड टु डु एसिसिए म चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डको होइन प्लस टूमा चाहिँ मेरो खास मोटिभेसन त एज अ डक्टरै हुने थियो होइन तर मैले सोचेँ नेममा गरेर यसमा यत्रो वर्ष यत्रो वर्षमा दिन सक्छु जस्तो त मलाई लाग्थेन होइन अनि त्यही भएर मैले अरू अप्सन्सहरू हेर्न थालेको थिएँ कि होइन अनि सिएमा पनि त्यत्रो मेरो मोटिभेसन हुन्छ जस्तो मलाई छैन अहिले पनि छैन अनि एसिसिए भन्ने नि छ भन्ने भएको थियो नि ओ त्यही भएर मैले एसिसिए चाहिँ त्यो सब सर्च रिसर्च हानेर अनि एसिसिए नै जोइन गरौँ न त आखिर ग्लोबल एक्सपोजर हुन्छ होइन नेपालमा नि काम भरसक विदेश नगए पनि म नेपालमा नि गर्न सक्छु भन्ने भएको थियो नि सो द्याट्स व्हाई आई जोइन All right. So once you had the motivation, the next big move is maybe the profession itself, right? So how did you land in your current firm? And also, what influenced your decision to choose the particular sector that you guys are in, like the audit firm and outsourcing firm? So yeah, let's start from you. I am very curious to hear your answer. म चाहिँ सञ्जय सरबाट इन्फ्लुएन्स भएको सञ्जय सरले भन्नुभएको थियो कि के अरे तिमीहरू कहाँ गर्न पाउँछौ होइन त्यो 3 वर्ष अडिट फर्ममा काम गरिकन कहाँ अडिट गर्न पाउँछ भनेर भन्नुभएको थियो कि अनि द्याट क्लिक मी होइन अनि मैले अडिट फर्महरू रिसर्च गरेँ होइन अनि रिफरेन्स पनि थियो सायद आई गेस जस चिनेको एउटा मेरो साथीहरू थिएन होइन उनीहरू चाहिँ सिए पनि गरेर आउन् होइन अनि सो उनीहरूको थ्रुबाट पनि होइन आई ल्यान्डेड अ जब इन अडिट फर्म विथ इन्टरभ्यू द्याट वाज Okay. रिफरेन्सले मात्र चाहिँ हुन्न भन्दा खोज्दा So that's it. And what is your take? मेरो चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यू के छ भन्दाखेरि आई जस्ट वान्टेड टु स्टार्ट अर्ली मैले चाहिँ एसिसिएको नि त्यो स्किल्सको पनि बिचबिचबाट नै काम गर्न थालेको क्या अनि त्यसपछि आई जस्ट वान्टेड टु स्टार्ट अर्ली अनि त्यसपछि मलाई जुन पनि अपर्च्युनिटी आउँछ म ग्राब गरिहाल्छु भन्ने थियो अनि इभेन्चुअली मैले चाहिँ या मलाई कलेजबाट सायद हाम्रो उज्जवल सरले चाहिँ एउटा फर्ममा चाहिँ मेरो रिफरेन्स भनिदिनु भएको रहेछ त्यो म पहिला युके फर्ममा गर्थेँ नि त सो त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि आई गट इन्भाइटेड फर इन्टरभ्यू अनि इन्टरभ्यू दिएँ अनि आई गट सेलेक्टेड अनि आई वर्क देयर फर अलमोस्ट 1 year अनि त्यसपछि चाहिँ अहिलेको करेन्ट फर्ममा चाहिँ मैले मेरो हुन्छ नि पर्सनल इस्यु अनि मेरो दिदीको बिहा थियो क्या अनि 3 महिना जति चाहिँ अनि मैले आई टुक ब्रेक भनौँ अनि त्यसपछि अभियसली फ्यामिलीले त दिनु पऱ्यो टाइम अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट अहिलेको जब चाहिँ बिचमा त्यो 3 महिनाको पिरियड मैले टोटली कामै नगरिकन बसेको छैन आई टु डु फ्रिलान्सिङ मैले अपवर्कमा पनि काम पाएको थिएँ अनि त्यसपछि त्यो बेलामा अन एन्ड अफ काम गरिरहेको थिएँ खाली बसेको थिएन तर पछि चाहिँ अनि अहिलेको फर्ममा चाहिँ मैले लिङ्क्डइनबाट हुन्छ नि डाइरेक्टली अप्लाई गरेर अनि त्यसपछि आई गट इन्भाइटेड फर इन्टरभ्यू एन्ड देन आई स्टार्टेड वर्किङ देयर Okay, thank you for walking us through that. So now that you are inside the firm and actively working, I would love to get a sense of your day-to-day reality. Could you share what a typical day at your workplace look like? It's not always the same. Sometimes I have to just के अरे अफिसमै मात्र बसेर अफिसमै काम हुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ धेरै जसो चाहिँ क्लायन्ट्समै गइन्छ होइन क्लायन्ट्सहरूमा चाहिँ तिनीहरूको त्यही मास्केबारी हुन्छ अनि भर्खर त्यो NX13हरू त्यस्तै गर्छ Now it's your turn, I guess. सो अब हाम्रो चाहिँ सिन्स अब म आउटसोर्सिङ फर्ममा काम गर्छु भनेपछि अब हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ डेडिकेटेड इमेल्सहरू हुन्छ हाम्रो नाममा लेबल भएको सो एज सुन एज आई रिच अफिस सुरुमा चाहिँ इमेल खोलेर आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो लेभलमा भएको इमेलहरू चाहिँ आई जस्ट ट्राई टु क्लियर इट आउट भन्नाले अब काम गरेरै त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि कसरी हुन्छ अब क्लाइन्टलाई केही इन्फर्मेसन अब चाहिएको छैन फेरि त्यसरी रिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा सुरुमा त्यो गर्छु अनि त्यसपछि नेक्स्ट अप भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फर्ममा के छ भन्दाखेरि वी हेभ टु डु फ्रम स्क्रच टु एन्ड कुनै पनि कम्पनी चाहिँ हामीलाई दिएको छ भन्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ सबै गर्नुपर्छ क्या अनि
सबभन्दा बेसिक कुरा भनेको चाहिँ पेरोल भयो अनि त्यसपछि म चाहिँ पेरोल हेर्छु कुनै क्लाइन्टको चाहिँ पेरोल गरिदिनु पर्छ कि भनेर अनि त्यसपछि त्यो भएपछि अनि अरू रुटिन वर्क अब जुन चाहिँ अब मलाई अलोकेटेड भएको हुन्छ अथवा चाहिँ जुन चाहिँ मैले काम गरिरहेको हुन्छु हिजोदेखि नै त्यो तिनीहरू चाहिँ अनि त्यसै आई जस्ट प्रोसेड Okay. So far, I think the conversation is going great. Do you guys agree? Yeah, of course. Okay, now let's just open the door to the next part. Of course, you guys both are ACCA trainees, but then you have very different industry. So I would like to focus on your firm first, like specifically. So how does it feel to work with international client? And also, do you believe that this experience of working with international client better prepares you for the global mobility? डेफिनेटली यो कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब मैले पहिलादेखि कुराहरू चाहिँ अगाडि जोड्न चाहेँ होइन सो अब जस्तै अब हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनहरूले चाहिँ बाहिरको काम गर्नको लागि ओहो म चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ काम गर्छु अनि त्यसपछि बाहिरको एक्सपोजर लिएर चाहिँ नेपालमा आउँछु अथवा चाहिँ म त्यहीँ सेटल भएर काम गर्छु भनेर त्यो माइन्डसेट थियो नि त सो डेफिनेटली अहिलेको यो चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भनौँ अथवा चाहिँ इन्टरनेटको प्रपर युजले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले बाहिरको काम इट्स 100% बाहिरको काम त्यो चाहिँ मैले आफ्नै देशमा बसेर हुन्छ नि आफ्नै घरबाट नजिक घरबाट आउजाउ गरेर नै मैले काम गर्न पाइरहेको छु नि त सो डेफिनेटली इट हेल्प्स अनि जुन चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै इमेजिन गरेको हुन्छ नि बाहिर गएर काम गर्छु घरबाट टाढा जान्छु अनि त्यसपछि बाहिरको काम गरेर अनि त्यहाँबाट केही सिकेर नेपाल फर्किन्छु भने त्यो चाहिँ अब सोच्नु परेन कि किनकि काम चाहिँ हाम्रै डोर स्टेपमा छ बुझ्नुभयो नि हाम्रै डोर स्टेपमा छ हामी हुन्छ नि वी हेभ टु बी प्रिपेयर्ड पनि पर्दैन वी डोन्ट हेभ टु बी प्रिपेयर्ड वी जस्ट हेभ टु थिङ्क वी जस्ट हेभ टु हुन्छ नि सोच्नु चाहिँ पऱ्यो म यो गर्छु भने वी हेभ टु बी क्लियर अन आवर इन्टेन्ट हाम्रो इन्टेन्टमा चाहिँ हामी क्लियर हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि कुन कुरामा चाहिँ अपर्च्युनिटिजलाई चाहिँ ग्राब गर्नु पऱ्यो अनि त्यो कुराले चाहिँ हेल्प गर्छ अनि हुन्छ नि इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अब म चाहिँ नेपाली अनि ऊ चाहिँ इन्टरनेसनल क्लाइन्ट त्यस्तो हुँदैन किनकि एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ उसको काम गरिदिरहेको हो नि त सो त्यस्तो डिफ्रेन्ट हुँदैन तर कुनै वेमा चाहिँ यसले हेल्प गरेको चाहिँ हुन्छ अलिकति बेटर चाहिँ हुन्छ तर इन्टरनेसनल क्लाइन्टसँग चाहिँ गरेर चाहिँ कस्तो चाहिँ एक्सपोजर ग्लोबली भन्दा पनि क्लाइन्ट भनेको क्लाइन्ट नै भयो इन्टरनेसनल क्लाइन्ट लोकल क्लाइन्ट त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर हुन्छ नि एट द सेम टाइम जुन अब नेपाली फर्ममा काम गरे पनि उनीहरूकै काम गर्ने हो अनि आउटसोर्सिङमा गरे पनि उनीहरूकै काम गर्ने हो सो त्यसले चाहिँ खासै म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई Okay, so the long and the short of is that you agree. Yeah, right? I do agree. Now let's just narrow our lens a bit and explore your firm. Shall we? Okay, since ACCA is more familiar with IFRS and UK standard, so how difficult was it for you to adjust with Nepalese regulations and auditing practices? And I would also like to add, did you ever feel daunted or intimidated or even let's say insecure working alongside with CA interns from ICANN who already had that local knowledge? कोप अप गर्न चाहिँ हल्का गाह्रो भएको थियो तर एसिसीले बेस चाहिँ लेआउट गरे हुन्छ कि होइन एसिसीको बेस चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र जे नेपालको चाहिँ ल रेगुलेसन चाहिँ फरक हो नि त अरू न जे भए पनि त्यो कन्सेप्चुअल चाहिँ सिमिलर हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो आत्तिनु पर्ने चाहिँ केही नै हुन्न Okay, since we are already speaking of audits, there is this another layer to it, outstation client. Have you ever had the chance to go on any? I have not got the chance yet, but I would love to go. Okay. मैले धेरै कुरा सुनेको छु कि लाइक रमाइलो नि हुन्छ होइन तर चाहिँ एकदमै हेभी काम चाहिँ हुन्छ भनेको थियो कि होइन जस मेन्टली चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ भनेको थियो तर जानु चाहिँ पर्ने छ एकचोटि Okay. घुम्नु मजा आउँछ Okay, so I hope you do very soon. पोखरातिर पठाइदिनु हुन्थ्यो Okay, one more question related to your firm. One thing that I have often heard about outsourcing firm, and also you did mention that as well, that it includes a lot of routine works, which may or even like let's just say might feel monotonous after a while. So how true do you think this perception is from your experience? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ पहिलादेखि नै सो एउटा ऊ छ नि सेइङ छ नि ज्याक अफ अल एस अफ नन भनेर सो
इफ यु फोकस अन वान थिङ होइन एउटा कुरामा हामी फोकस गऱ्यो भने त सो त्यसलाई एस गर्नलाई सोच्ने हो कि सो मलाई चाहिँ कहिले पनि मोनोटोनस फिल भएको छैन किनकि मैले एउटा मात्र क्लाइन्टको काम गरिरहेको हुँदैन नि त सो डाइभर्स क्लाइन्टको चाहिँ मैले अकाउन्ट्स बनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ मैले उनीहरूको चाहिँ बिल पनि हाल्दाखेरि सो उनीहरूको हुन्छ नि एक्सपेन्सेसको प्याटर्न डिफ्रेन्ट हुन्छ उनीहरूले गर्ने खर्चहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ मैले त्यसलाई क्याटेगोराइज पनि डिफ्रेन्ट वेमा गरेको हुन्छु जस्तै अब फर इक्जाम्पल इफ आम डुइङ बुक किपिङ फर a restaurant and I'm doing bookkeeping for हुन्छ नि एजुकेसनल इन्स्टिट्युट सो त्यो वेमा त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त उनीहरूको एक्सपेन्सेस पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ रेभिन्यू आउने वेजहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ सो इच डे चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट एउटा क्लाइन्टको गरिसकेपछि त मोनोटोनस फिलै भएन नि किनकि आइ एम डुइङ डिफ्रेन्ट वर्क डिफ्रेन्ट कम्पनीको चाहिँ काम गरिरहेको वेमा हेर्दाखेरि त अब कहिले पनि त्यो फिल हुँदैन क्या अनि एट द सेम टाइम सो इफ आइ एम डुइङ सिमिलर वर्क एभ्री डे सो त्योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई जस्ट ट्राई टु एस माइसेल्फ के आई जस्ट ट्राई टु पुस माई लिमिट अनि त्यसै अनि म चाहिँ कसरी आफ्नो चाहिँ कामलाई इम्प्रुभ गर्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको हुन्छु त्यही भएर चाहिँ आई डोन्ट टेक इट द्याट वे अनि त्यसपछि म चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ अलिकति हुन्छ नि आई प्रिफर लर्निङ हुन्छ नि आई जस्ट ट्राई टु इम्प्रुभ माई लर्निङ आई जस्ट ट्राई टु इम्प्रुभ माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट अ पर्टिकुलर थिङ त्यही भएर चाहिँ इफ आइ एम डुइङ अ सेम जब सेम थिङ एभ्री डे तैपनि म चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा गर्छु भने चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ कि त्यो वेमा चाहिँ आफूलाई पनि इन्गेज गर्न सकेँ मैले अनि प्लस मलाई त्यो मोनोटोनस भएको फिल नै हुँदैन कि Okay, now shifting gears, both audit and outsourcing firm, they operate on a very different reporting calendars. So your pressure peak time does not look as same as hers. So can you share about your busiest period and also tell us about how does it affect your normal day-to-day workload? मेरो त अस्ति भर्खर पुसमा शान्त थियो होइन सकियो जे होस् पुसमा चाहिँ लाइक उसको इक्जाम प्रेसर त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ होइन जस्ट दसैँपछि चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ क्या एकदम प्रेसर टाइम चाहिँ होइन त्यति बेला अनि इक्जाम पनि आइरहेको थियो होइन सो त्यो इक्जामको प्रिपरेसन गर्न पनि लाइक लास्टै गाह्रो नै हुन्थ्यो होइन बिकज बिहानदेखि नर्मल टाइम हाम्रो 10 to 5:30 हो कि होइन त्यति बेला चाहिँ स्याटरडे नि बोलाइदिने खालको हुन्थ्यो होइन अनि सो कोपअप गर्न चाहिँ जस आत्तिनु चाहिँ भएन होइन त्यो भइरहेको हुन्छ अनि तर इफ त्यो त्यति समय चाहिँ लाइक गरिसक्यो भने चाहिँ होइन जस त्यति भइसकेपछि चाहिँ एकदम आफूलाई नै मैले यो गरेँ यस्तो एकम्प्लिसमेन्ट भयो जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यसले चाहिँ मोटिभेटिङ फ्याक्टर हो त्यो चाहिँ एउटा Okay, so you just mentioned about the study ma pani hamper hune haina. So how did you manage haina to stay consistent with your study with the workload pressure? Okay, like what are the habits or the routine that you have been following? म चाहिँ होइन सुरुदेखि चाहिँ पढ्दैन मेरो त्यो खराबी छ जे होस् होइन सुरुदेखि चाहिँ पढ्दिनँ कि म होइन त्यो लास्टको 1 month चाहिँ म कस्तो पागल जसरी पढ्छु कि अनि लास्टको 1 month पागल जस्तो भन्नाले फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ पढ्दैन त्यसको चाहिँ 3-4 hours चाहिँ दिन्छु जस दिनको चाहिँ जसरी भए पनि बिहानै त्यो लाइक स्लिपलेस नाइट भए पनि म 3-4 hours चाहिँ दिन्छु होइन त्यसपछि चाहिँ 15 days चाहिँ इज द मेन थिङ 15 days राम्रोसँग खत्रै पढेर अनि जस पास हुन्छ Okay, now let's hear how your journey compares, and I would also like to request you to reflect on the latter question about the strategies and the habit that you're following up to stay consistent. हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेपाली फर्मको जसरी नै ड्यु डेट आइसक्यो अनि त्यसपछि चाहिँ ढिलासम्म बसेर काम गर्ने यताउति हुँदैन एक त टाइम डिफ्रेन्स पनि भयो यहाँ हामीले चाहिँ उताको लगभग 12-11 बजीतिर चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको हुन्छ अनि उता 6 बजी त सकिसक्छ नि त अनि त्यसपछि चाहिँ अब 6 बजीभन्दा पछाडि क्लाइन्टलाई चाहिँ अब फोन कल गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्रोप्रिएट मानिँदैन सो त्यो वेमा हेर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली अब अफिस आवरभित्र बस्दाखेरि त हेक्टिक हुन्छ नै अब काम धेरै नै भइरहेको हुन्छ प्लस अब ड्यु डेटहरू पनि एकदम धेरै हुन्छ क्या म चाहिँ अब हुन्छ नि मैले स्क्रैच टु एन्ड चाहिँ कसरी भने भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा कम्पनीको फाइनेन्सियल अकाउन्टेन्ट पनि भएँ म उनीहरूको ट्याक्सेसन पनि हेरिदिन्छु प्लस म चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्याक्स अकाउन्टेन्ट पनि भयो कि उनीहरूको एसोसिएट्सहरूको पनि ट्याक्स रिटर्न मैले हेरिदिन्छु प्लस अनि त्यसपछि अरू पनि नर्मल इन्डिभिजुअल क्लाइन्टहरू हुन्छ उनीहरूको पनि मैले गरेको हुन्छु सो ड्यु डेटहरू हुँदाखेरि डेडलाइनहरू हुँदाखेरि हेक्टिक त हुन्छ तर त्यसले चाहिँ खासै त्यस्तो
इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो हुन्छ नि कामभन्दा बाहिरको लाइफलाई त्यति धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन। अनि स्टडिजको कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि दिनभरि काम गरेर गएपछि घरमा गएर पढ्न त अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो वेमा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु, हाम्रो चाहिँ डेडिकेटेड 3 मन्थ्सको पिरियड चाहिँ अलिकति चाहिँ हेक्टिक हुन्छ कि। सो त्यो टाइममा चाहिँ मैले इक्जामहरू चाहिँ अभोइडै गर्छु। सो त्यसमा चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि, मैले अघि नै भने त मलाई अलिकति पर्सनल स्पेस चाहिन्छ भनेर। सो त्यो बेला चाहिँ बरु इक्जाम पछाडि दिन्छु नि त भन्छ, म अलिकति हुन्छ नि कामलाई नै फोकस गर्छु। कामपछि अनि अलिकति आफूलाई पनि कुल डाउन हुनलाई त चाहियो नि त। अब दिनभरि काम गरेर क्लाइन्टहरूसँग कति धेरै करस्पोन्डेन्सहरू भइरहन्छ, इमेल्सहरू, फोन कल्सहरू भएर घर गएर पढ्न त अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ म अलिकति हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ पछिको लागि चाहिँ आफ्नो माइन्डसेटलाई पनि बेटर गर्नको लागि अनि त्यसपछि पछिको लागि पनि हुन्छ नि प्लान गर्नको लागि चाहिँ मैले इक्जामहरू चाहिँ अभोइडै गर्छु। मैले पनि त्यही गरेँ खासमा योपालि। Okay, so what a resonant conversation this has been so far. So now comes the most monumental part of the questions, in my opinion, is that one thing students often wait before making the decision of the choice of their firm is financial compensation. So without going into the exact numbers, obviously, how do you differentiate the payment structure of audit firm and outsourcing firm in Nepal? And also, why do you think there are such differences in the structure? Anyone can go first. सिएहरू आई डोन्ट नो, म चाहिँ यस्तो थिङ्क राख्छु सिएहरू चाहिँ होइन एसिसी जस्तो धेरै मार्केटमा छैन। जस्ट डिमान्ड एन्ड सप्लाईकै केस हुँदो रहेछ होइन। सिएहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै लाइक थोरै स्यालेरी दिएर पछि एकदम बेसी दिने जस्तो हुँदो रहेछ। आई डोन्ट नो वाइ। आउटसोर्सिङ कम्पनी चाहिँ कम्पन्सेसन एकदम राम्रो दिन्छ जे होस् होइन। सिए फर्म्सहरूले दिँदैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। अनि स्टिल आई चुज सिए फर्म किनभने मेरो अडिटको बेस राम्रो होस् भनेर मात्र चुज गरेँ हो, नट बिकज अफ द कम्पन्सेसन। त्यही हो। Okay, can you add your perspective? अब मैले चाहिँ नेपाली फर्ममा चाहिँ काम गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ अब मलाई त्यो नम्बर्स हुन्छ साथीहरूबाट सुनेर यताउति त थाहा छ जनरल वेमा, तर आफैले एक्सपिरियन्स त गरेको छैन। तर डेफिनेटली अडिट फर्म भन्दा चाहिँ आउटसोर्सिङ फर्ममा चाहिँ अलिकति रेन्युमरेसन चाहिँ राम्रै नै हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अलिकति जो चाहिँ अब विदेश, अब आउटसोर्सिङ भनेको त बाहिरको चाहिँ चालचलन अथवा चाहिँ बाहिरको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि अनुसरण गरेर चाहिँ यतापट्टि काम पठाएको हुन्छ नि त। सो उनीहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क थोरै भए पनि वर्कको भ्यालु चाहिँ गर्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यही वेमा चाहिँ थोरै भए पनि अब कम्पेन्सेसन अब हामीले यति कमाइरहेछ भने चाहिँ त त्यो वेमा त्यो ऱ्यासनल हुन्छ नि त्यो रेसियोमा चाहिँ जसले चाहिँ काम गरिरहेछ उसलाई पनि थोरै अमाउन्ट त दिनु पऱ्यो नि त भनेर चाहिँ सायद त्यस्तो भएको हुन्छ होला होइन। अनि नेपाली फर्महरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अहिलेको जनरल सिनारियोमा हेर्दाखेरि त अब हामीले रिजल्ट भन्दा पनि कति चाहिँ इनपुट दिइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ पुरै वर्ल्ड नै रिभल्भ गरिरहेछ नि त। हामीले कति चाहिँ पर्टिकुलर एउटा कुरालाई चाहिँ कति इनपुट दिइरहेछौँ त्यो कुरामा चाहिँ डिटर्माइन गरेको हुन्छ नि त अहिले वर्ल्ड नै, अब हामीले यसो बुझ्दाखेरि। सो एन्ड रिजल्ट भन्दा पनि अब हुन्छ नि मान्छेहरूले कतिवटा कन्ट्रिजहरूले चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि नै त्यो एन्ड रिजल्ट के हुन्छ थाहा छैन, तर पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि कति कुरा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। सो अब एसिसिए अथवा सिएको रेन्युमरेसनको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेनी भएर अथवा चाहिँ आर्टिकलसिपै भएर पनि उनीहरू जाँदाखेरि पनि उनीहरू कति धेरै काम गरिरहेको हुन्छ नि त। सो उनीहरूले काम गरेको हिसाबले पे गर्दाखेरि चाहिँ झन् बेटर होला कि जस्तो लाग्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि इम्प्रुभ गरेर अब प्रोफेसनल बडिजहरूले चाहिँ काम गरेको हिसाबले नै एटलिस्ट मिनिमम वेज चाहिँ बनायो भने चाहिँ इट वुड बी बेटर। किनकि उनीहरूले चाहिँ काम गरेको भने सिक्नलाई एउटा कुरा त सिक्नलाई हो, तर नेक्स्ट भनेको के त आफू इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनु पऱ्यो नि त फाइनेन्सियली। सो त्यो वेमा चाहिँ उसले आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्सेस पनि कभर गर्न सक्ने अनि त्यसपछि चाहिँ उसको अब काम गरेपछि आफ्नो पढाइको पनि खर्चहरू चाहिँ उसले मिलाउन सक्ने गरी चाहिँ इफ रेन्युमरेसन सेट भयो भने चाहिँ इट वुड बी बेटर भनेर चाहिँ भन्छु। That's a very compelling perspective. So as we slowly begin to wind things down, looking at the bigger picture of your overall journey till now, what do you think is the biggest advantage of working in your current firm? And on the flip side, what do you think is the biggest disadvantage or a limitation that you have noticed about your current firm?
अहिले म आफ्नो अर्ली 20s मा छु होइन. सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो 20s भनेको चाहिँ लर्निङ फेज हो क्या. सो हिट एन्ड ट्रायल जस्तो गर्दा पनि हुन्छ. म चाहिँ अलिकति सेटल्ड वेमा नै काम गर्ने खालको मान्छे हो. मलाई चाहिँ हुन्छ नि इफ आइम फोकस अन समथिङ देन आइम जस्ट ट्राइङ टु फिनिस इट एन्ड देन म चाहिँ अरू कुरामा जम्प गर्ने खालको मान्छे हो कि. सो अहिलेलाई चाहिँ मैले डिसएडभान्टेज देखेकै छैन. इट्स ओन्ली एडभान्टेज. अनि एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि आइम जस्ट इन्भेस्टिङ माई टाइम प्रपरली. म चाहिँ अब हुन्छ नि अरू जसरी मैले अरू भन्नाले त्यस्तो चाहिँ होइन, तर अरू जसरी चाहिँ मैले घरमा बसेर यत्तिकै चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ अब सिरिजहरू हेरेर अथवा चाहिँ के गरेर हुन्छ नि इफ आम वेस्टिङ माई टाइम देन त्यो चाहिँ नराम्रो हो नि त. मैले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि आफूले कमाइ पनि रहेको छु प्लस अनि त्यसपछि मैले लर्न पनि गरिरहेको छु. अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ डेफिनेटली फ्युचरमा हेल्प गर्छ. किनकि आर्टिकलसिप गर्दाखेरि वी वर स्टार्टिङ एट भेरी यङ एज. अनि अहिले चाहिँ अब 2-3 वर्ष काम गरेर आउँदाखेरि चाहिँ इट्स ओन्ली एडभान्टेज. अहिले चाहिँ हामीले एडभान्टेज मात्र थिङ्क गरौँ. सो या द्याट्स इट. Your turn, I guess. एडभान्टेज चाहिँ त्यसले भने जस्तै त्यो लर्निङ हुने हो होइन. अहिले एकदम यङसम्म हामी होइन जस्ट प्रोफेसनल वेमा चाहिँ हाम्रो जर्नी चाहिँ स्टार्ट भयो टाइप हुन्छ होइन अहिले चाहिँ. अनि सो एडभान्टेज चाहिँ जो डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट्सहरूसँग भेट्न पाइन्छ होइन. उनीहरूको पर्सपेक्टिभ पनि राम्रो हुन्छ. जस्तो लाइक डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङ कम्पनीजहरू हुन्छ होइन. अनि उनीहरूले कसरी त्यो आफ्नो बिजनेस अपरेट गरेन होइन, कसरी त्यहाँसम्म पुगेन टाइप भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ होइन. त्यहाँ उनीहरूबाट चाहिँ धेरै सिक्न मिल्छ जे होस् होइन. अनि प्लस हाम्रो सरहरू भइसिन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ. अनि ग्रुप र टिम बन्डिङको कारण पनि होइन, जस्तो टिममा डिफ्रेन्ट डाइभर्स मान्छेहरूसित उनीहरूको थिङ्किङहरू लाइक त्यही कारणले टिममा चाहिँ जस्तो लिडरसिप रोलहरू पनि राम्रो हुन्छ. डिसएडभान्टेज पनि त्यस्तो त केही छैन, जस्ट रेम्युनरेसन बाहेक. So to wrap up, I would like to ask you guys advice for the students who are thinking of starting their very first internship. Just your 2 cents. For example, you can say outsourcing is better for students who wants this, whereas auditing forms are for this. So just anything you think is significant. Pick your brain. इफ होइन लाइक नेपालमै बस्छु, नेपालमै काम गर्छु भन्ने इच्छा छ भने चाहिँ होइन अभियसली गो फर सिए फर्म्स होइन, के अरे अडिट फर्म्सहरूमा जाऊ होइन. आउटसोर्सिङमा पनि जाँदा हुन्छ होइन, बट रेम्युनरेसन चाहिँ एकदम कम हुन्छ जे होस् होइन. त्यो लाइक बेसिक पे भन्दा पनि धेरै नै कम हुन्छ होइन. अनि त्यो कारणले मोटिभेसन चाहिँ हुँदैन होइन. तर जे भए पनि सिक्न चाहिँ धेरै कुरा सिक्न मिल्छ होइन. सिक्ने हो चाहिँ भने अडिट फर्ममा चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ होइन, मैले 3 वर्ष चाहिँ त्यो लाइक दिनै पर्छ. 3 इयर्स चाहिँ मिनिमम मैले दिनै पऱ्यो होइन. 3 इयर्समा एज अ स्पन्ज जस्तै भयो हुन्छ कि जति आउँछ त्यो सोच्दै जाने हो क्या. Interesting. Okay, you? सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी अडिट फर्म चाहिँ अनि आउटसोर्सिङ फर्म अपर्च्युनिटी जहाँबाट आउँछ त्यहाँनिर नै पहिला सुरु जम्प त गर्नु. किनकि फर्स्ट स्टेप नगरिकन चाहिँ हामी फाइनल डेस्टिनेसन पुग्दैनौँ. सो सुरुमा चाहिँ थिङ्क गर्ने नै होइन. हामी एकदमै यङ छौँ. हामीले अब जनरली भन्दाखेरि एसिसिए पढिरहेको स्टुडेन्टहरू अब हामीले सुरु गर्दाखेरि हामी एकदम धेरै यङ थियौँ. सो पछि गएर इन्डस्ट्री चेन्ज गर्न पनि त्यस्तो गाह्रो हुँदैन. सो फर्स्टमा चाहिँ यु जस्ट टेक यो फर्स्ट स्टेप. नो म्याटर अडिट फर्म आउटसोर्सिङ फर्म केही पनि छैन, यु जस्ट टेक यो फर्स्ट स्टेप. अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यसले वर्क गरेन. किनकि मैले अहिले भने नि त हामी 20s भनेको चाहिँ त्यो लर्निङ फेज हो क्या. सो तिमी चाहिँ कुनै पनि कुराबाट एकैछिनमा अप्ट आउट पनि हुनसक्छौ. अनि त्यसपछि अनि अर्को कुरामा चाहिँ तिमी जम्प पनि गर्न सक्छौ. सो त्यो वेमा चाहिँ हेर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप लिनु पऱ्यो. अडिट फर्ममा काम गरे पनि हुन्छ, आउटसोर्सिङ फर्ममा काम गरे पनि हुन्छ. सुरुमा इट्स अल अबाउट लर्निङ. रेन्युमरेसन हेर्ने नै भयो, सम वे हेर्न मिल्यो तर रेन्युमरेसन हेर्नु भएन. अब मैले पनि सुरु गर्दाखेरि आउटसोर्सिङ फर्ममा राम्रो रेन्युमरेसन थिएन, अडिट फर्म जत्तिकै थियो. पछि गएर चाहिँ इट गट बेटर, राम्रो हुँदै गएको हो. सो त्यही नै भयो. सुरुमा चाहिँ टेक यु फर्स्ट स्टेप होइन, ब्रिथ, टेक यु फर्स्ट स्टेप, मुभ फर्दर. अनि त्यसो डेफिनेटली डेस्टिनेसन नै हुन्छ.
डेस्टिनेसन राम्रो नै हुन्छ। सुरुमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ लिनु पऱ्यो, नो म्याटर वाट। Okay, so I think we're done for today, and I would like to thank you guys for being here again and for being so open and honest about your journey. I'm pretty sure this conversation will help many students listening as they decide which path resonates the most with them. And to you, our listeners, thank you so much for tuning in. And I hope this conversation will prepare you for something better. And I really hope today's conversation gave you some new insights, some sparked reflection, and even perhaps a inspired action for your very own journey. Remember, no matter which path you take, it's never about the form, but always about how you grow within. So, yeah, this has been Seedling, one story at a time where we grow together. This is your host, Samriddhi, signing off for today, and I really hope to see you very soon in the next episode.